हेलो माय डियर फ्रेंड्स मु सुमित पुणी थे आपण मानक स्वागत जनाऊँगी स्टडी विथ सुमित यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स आम गत वीडियो रे आलोचना करथिले तुम इतिहास बहीर प्रथम चैप्टर जहाँकि भारतर इतिहास उपादान जोठी आम आलोचना कले इतिहास किपर लिखा जाए और इतिहास रचनार उपादान गुड़िक कौन कौन मुख्य उपादान गुड़िक जमी आलोचना करते जमी प्रत्नतात्विक उपादान आलोचना करते सहित आलोचना करते समाजर साहित्य रूपे परिचित साहित्यिक उपादान एवं ता सहित आलोचना करते अभिलेखकारी उपादान एवं वैदेशिक बरणी। यही क्लास रे आम आलोचना करवा जपरी तुम देखिपुव भारतीय संस्कृतिर मूल भित्ति अर्थात भारतर प्रथम सभ्यता जहाँकि सिंधु नदी कूले गढ़ी उठिथिला सेही हरप्पा सभ्यता संपर्क में आम आलोचना करवा तार आविष्कार आलोचना करवा भौगोलिक स्थिति नगर परिकल्पना एवं कृषि प्रजुक्तिविद्या शिल्प वाणिज्य दूरदेश मान सहित संपर्क किपर थिबा लिपि कौन थिला ओजन व्यवस्था माप ओजन किपर कौन व्यवहार करा शेष आलोचना करवा मोहर एवं स्पेशली धर्म विश्वास उपर आलोचना करवा। तो डेरी नक चलतु आरंभ करवा आज वीडियोटी को। प्रथमे जानिबा हरप्पा संस्कृति विषय। हरप्पा सभ्यता और संस्कृति अति पुरातन प्राचीन काल में पृथ्वीर अन्य स्थान में गढ़ी उठिथिबा नदी उपत्यका सभ्यता मध्य भारतर सभ्यता अन्यतम। यही समय भारतर उत्तर पश्चिम सीमांत गोटे गौरवमय सभ्यतार विकास घटीला। यही सभ्यतार प्रथम चिन्ह हरप्पा संस्कृति आविष्कार होइतिबारु याकु कौन कहगला ना हरप्पा संस्कृति बा हरप्पा सभ्यता कहगला। सेहीपरि यही सभ्यता सिंधु नदी मुहाण आविष्कृत होइतिबारु याकु आमे कौन कहले ना सिंधु सभ्यता बोली मध्य कुहा जाउछि। तो आमे जानिले भारतर प्रथम नगर सभ्यता रूपे परिचित तथा भारतर प्रथम नदी कूल गढ़ी उठिथिबा सभ्यताटी होउछि सिंधु सभ्यता बा हरप्पा सभ्यता। तो जितेबाला सभ्यताटी गढ़ी उठिला तेबे तार आविष्कार किपरि होइथिला से संपर्क में आलोचना करवा अर्थात यही सभ्यता संपर्क में लोकलोचन को केतेबेले आसीथिला देखंतु तार आविष्कार आलोचना करवा। हरप्पा सभ्यतार आविष्कार विंश शताब्दीर प्रथम 2 दशक पर्यंत यह सभ्यतार अवस्थिति संपर्क में ऐतिहासिक मानकर कौनसी धारणा नथिला किंतु 1922 ख्रीष्टाब्द हरप्पा और मोहेंजोदारो नगर द्वय आविष्कार हेबा परे भारतर प्रथम सभ्यता लोकलोचन को आसिला। 1921-22 ख्रीष्टाब्द सार जॉन मार्शल मन रखु सार जॉन मार्शल और राखोल दास बानर्जी और दयाराम साहनी 3 जन प्रत्नतत्वविद जे कि भू खनन कर जना पड़ा जे ना यही नगर सभ्यतार किसी ध्वंसावशेष गुड़िक मिला कोठी ना हरप्पा नामक स्थान रे। प्रथम हरप्पा पंजाब मंटेगोमरी जिलार राबी नदी कूल अवस्थित हो। हरप्पाटा कौटे अच्छी मन रखी था ना पंजाब राबी नदी कूल मंटेगोमरी जिलार राबी नदी कूल अवस्थित। द्वितीय मोहेंजोदारो जोटा कि आम सिंधु प्रदेश लारकाना अंचल अवस्थित। यही 2टी स्थान जहाँकि वर्तमान पाकिस्तान अवस्थित से 2टी स्थान प्रथम आम देखा मिलता। फास्ट हरप्पा जहाँकि आमर राबी नदी कूल अच्छी पंजाब एवं द्वितीय आम देखा मिलता मोहेंजोदारो जहाँकि वर्तमान पाकिस्तान रे अवस्थित। यही 2टी स्थान संपर्क में प्रथम राखोल दास बानर्जी दयाराम साहानी और सार जॉन मार्शल ये 3 जन प्रत्नतत्वविद आमको जनईले जहाँफल लोकलोचन को आसला एवं आमर हरप्पा संस्कृति आविष्कृत होइथिला। सेहीपरि वर्तमान आलोचना करवा तार आविष्कार तो घटीगला। तो आलोचना करवा ये संस्कृति तार भौगोलिक स्थिति किपरि थिला अर्थात यही संस्कृति केते दूरता पर्यंत व्यापी थिला यही पृथ्वी पृष्ठ रे। हरप्पा संस्कृति एक विस्तीर्ण अंचल प्रसार लाभ करथिला अर्थात पूरा लंबा अर्थात पूरा पूरा विख्यात संस्कृति रूपे परिचित थिला। वर्तमान सुधा यार 1400टी केन्द्र आविष्कृत होइछि। एथिरु जना जाए जे हरप्पा संस्कृति केवल सिंधु उपत्यकार केवल सीमित नथिला। आविष्कृत 1400टी केन्द्र कोठे अछि ना हरप्पा संस्कृतिर मौलिक भौगोलिक विस्तृति संपर्क में धारणा दउछि जहाँकि तमर
12,50,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଦୀର୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ସତରେ ବ୍ୟାପି ନଥିଲା। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମୁଣ୍ଡା ଗଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆଲମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଥିଲା। ଉତ୍ତରରେ ଏହା ଜାମ୍ମୁର ମୁଣ୍ଡା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦକ୍ଷିଣରେ ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହମ୍ମଦନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଜାଣିଲେ। ସେହିପରି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଯେମିତି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, କୋଟ୍ଡିଜି, ସୁକା, କେନ୍ଦାରୋ, ଅମ୍ରି, କୁଲି, ମେହେରଗଡ଼, ତରକାଇ ଜିଲ୍ଲା, ଗୁମଲା, ଥାରୋରା, ଏପରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହାକି ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର କ'ଣ ନା ତାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାହାକି ନଗର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନଗରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଧିସମ୍ମତ ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ନା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା ଦୁର୍ଗ ବା ପାଦଦେଶରେ ରହିଥିଲା ପ୍ରାୟ 1 ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଦୁର୍ଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏବଂ ତା ତଳେ ଥିଲା ଜନବସତି। ତାର ରହିଲା ନଗର 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗ ଥିଲେ ଉପରଟା ଏବଂ ତଳେ ଥିଲେ ଜନବସତି। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ନଗରର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସୁଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନଗରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେ ଭିତରକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଏହିପରି ଥିଲା, ଯାହାକି ପୁରା ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାର ନିର୍ମାଣ ସମୂହ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନଗରରେ। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ବାସଗୃହ, ଅର୍ଥାତ୍ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଘର କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବାସଗୃହ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସୌଧ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା 1 ବଖରିଆ ଏବଂ ବହୁ ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ, 1 ବଖରା 2 ବଖରା ଏପରି ଅନେକ ବଖରା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିରାଟ ଅଗଣା ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ବୋଲି ହେଲେ କହିଥାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଆଡ଼କୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଝରକା ନିରକ୍ଷ ଏହା ଗୃହରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ, ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଝରକା ରଖାଯାଉଥିଲା, ତା ସହିତ କ'ଣ ରଖାଯାଉଥିଲା ନା ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ କୂପ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ସହର ଜୀବନକୁ ସୂଚାଉଥିଲା। ଏବଂ ଘରର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଦୂଷିତ ପାଣି ନାଳ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମିଶୁଥିଲା ଏବଂ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଯାଇକରି ମିଶୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବନ୍ୟା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୃହରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ରାସ୍ତା କିପରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତା ଯାହାକି ଗୃହର ଦ୍ୱାରକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ ଥିଲା। ନଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଲମ୍ବିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମକୋଣରେ ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପୁରା ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ସେହିପରି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ରାସ୍ତା ରହିଲା, ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ରହିଲା, ଏପଟେ ଘର ରହିଲା, ଏପଟେ ଘର ରହିଲା, ଏପଟେ ହେଲେ ଘର ରହିଲା, ଏପଟେ ମାନେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଗଳି ରାସ୍ତାଟେ ଯାଇଛି, 4 ସାଇଡ଼ କ'ଣ ରହିଛି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହାକି ପୁରା ଆଧୁନିକ କୌଶଳ। ସେହିପରି ଜଣେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଫେସର E.J.H. ମ୍ୟାକେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପବନ ଶୋଷଣ ପମ୍ପ ଭଳି
କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନଗର ପ୍ରବେଶକୁ ନିର୍ମଳ ରଖୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ସମକୋଣରେ, ଧରାଯାଉ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଏପଟେ ଘର ରହିଲା, ଏଇଠି ଘର ରହିଲା, ଏଇଠି ଘର ରହିଲା, ଏପଟେ ଘର ରହିଲା, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ରହିଲା। ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଆସିବ, ପବନ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିକି ଆଣିକିରି ଏପଟେ ପକେଇବ। ଏପଟେ ଆଉଥରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଅଳିଆ କୁଣ୍ଡା ଥିବ, ମାନେ ପବନ ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ଯିବ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ସଫା ହେଇକିରି ଯାଉଥିବ ଭାରି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କ'ଣ ନା ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଥିଲା ଏହି ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାରଟି, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 55 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 33 ମିଟର। ସ୍ନାନାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଜଳାଶୟଟି ଦୀର୍ଘ 12 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 7 ମିଟର ଓ ଗଭୀର 3 ମିଟର ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ନାନାଗାରଟି ଥିଲା। ଏ ସ୍ଥାନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 12, ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 7 ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାର ଉଚ୍ଚତାଟା ବା ଗଭୀରତାଟା ସେଇଟା ଥିଲା କେତିକି ନା 3 ମିଟର। ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ନାନାଗାରଟା କିପରି ଥିଲା। ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳାଶୟଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା। ସେହିପରି ଜଳାଶୟ ଭିତରକୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଧର ଯେଉଁ ଜଳାଶୟଟା ଅଛି ଏପଟେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେଉଁଟାକି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ସେପଟରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ରଖାଯାଇଥିଲା। ନିକଟରେ ଥିବା ଗଭୀର କୂପରୁ ଜଳାଶୟକୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। ନାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ମଇଳା ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଳ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଇ ଜଳାଶୟରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଟେ ସଫା ପାଣି ଛାଡ଼ା ହେଉଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା ପାଣିଟା, ତାକୁ ତାର ମଇଳା ଯେପଟେ ଯାଉଛି ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସ୍ନାନାଗାର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଦର୍ଶକମାନେ ବସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଧରାଯାଉ ଏଇଠି ଦର୍ଶକମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗ୍ୟାଲେରୀ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେହିପରି ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ଶସ୍ୟାଗାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ଶସ୍ୟାଗାର ମିନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି ଶସ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୃହରେ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ସ୍ଥିତ ସ୍ନାନାଗାରରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରକୁ କ'ଣ ଅଛି ନା 27 ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ଏକ ଗୃହର ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ 50 ମିଟର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣକୁ 27 ମିଟର। ଏଇ ମିଟର ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିଲା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଶସ୍ୟାଗାରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଥିଲା ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଲାକାର ଚଟାଣ ଧାଡ଼ି, ଯାହା ଶସ୍ୟ ଅମଳର ଅଗଣା। ଦେଖ ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ତୁମର ଶସ୍ୟାଗାରଟା ଘରଟା, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଗଣାଟେ ଥିଲା, ମାନେ ତାର ପିଣ୍ଡି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅମଳ, ଯେତେବେଳେ ଧରାଯାଉ ଧାନ କାଟିକିରି ଆମେ ଆଣିଲେ ତ ଏଠି ଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅମଳ କରାଯିବ, ମାନେ ଧାନ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରାଯିବ। ଧରାଯାଉ କ'ଣ ମୁଗ ଆଣିଲେ ତ ମୁଗରୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ସେ ଡାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ବାହାର କରାଗଲା ଏବଂ ମୁଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପିଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାର ଭିତରେ ରଖୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବୃହତ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାହା ବିଷୟରେ? ଅଟ୍ଟାଳିକା। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା 230 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଏବଂ 78 ଫୁଟ ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଠିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାରଣ୍ଡା ସଂଲଗ୍ନ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ସେ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଭିତରେ ଏକ ବହୁ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହ ସାନ କୋଠରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। କେତେକ ଐତିହାସିକ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷାୟତନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ମାନେ ଏହି ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଥିଲା ପୋତାଶ୍ରୟ। ପୋତ ମିନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ବା ନୌକା, ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଧୁନିକ ବୋଟ୍ ଯେଉଁଠି ଆମର ରହୁଛି କେଉଁଠି ଆମର ଯଦି ପୋର୍ଟ ଯାହାର ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ଆମେ କହିପାରିବା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଛି, ସେହିପରି ଚିଲିକାରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୋତାଶ୍ରୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଆବିଷ୍କୃତ ଯେତିକି ସବୁ ଲୋଥାଲରେ ସବୁ ପୋତାଶ୍ରୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। କେଉଁଠି ଥିଲା? ଲୋଥାଲରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏ ପୋତାଶ୍ରୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 233 ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 35 ଏବଂ ଗଭୀରତା ହେଉଛି 8 ମିଟର। ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପୋଖରୀରେ ଥିଲା 240 ମିଟରର ଗୋଟେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ 21.6 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜେଟ୍ଟି ଥିଲା। ଏବଂ ମାଲ ଲଦିବା ଏବଂ ଉତାରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାର ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ କିପରି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଥିଲା, ପରିବେଶକୁ କିପରି ସଫାସୁତୁରା ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ। ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ନିମିତ୍ତ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାଳମାନ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ସାଇଡ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ନାଳ ରହିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ମଇଳା ପାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଡ୍ରେନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ା ଇଟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଦୃତ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ନଗର ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ବୃହତ କୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକରି, ଥରେ ଯେଉଁଟା ନାଳଟା ଗଲା ଏଠି ବଡ଼ କୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଏ କୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକରି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା ନାହିଁ, ସେଠି ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳରେ ଆସି ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଳ ଯାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଳ ଯାଇଛି, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳ ଯାଇକରି ମିଶିଛି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପରିବେଶ ଗନ୍ଧମୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ରହୁଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ କ'ଣ, କୃଷି। ଦେଖ, ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା କୃଷି। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଫଳରେ ନଦୀ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ କୂଳରେ ପଟୁମାଟି ପଡ଼ି ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର ହେଉଥିଲା, ଫଳରେ ଅଧିକ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିବାସୀମାନେ ଗହମ, ଧାନ, ଯବ, ରାଶି, ପନିପରିବା ଆଦି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ହରପ୍ପାଠାରେ ଥିବା ଲଙ୍ଗଳରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ, ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଜଳ ଏହି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଧରାଯାଉ, ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ମୁଁ ଧର ପ୍ରଶ୍ନ କରି ନା, ଯେତିକି ଆମର ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ସେ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇକରି, ଯେମିତି ଆମେ ମେସୋପଟାମିଆର ମିଶର ସଭ୍ୟତାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ନହେଲେ ମେସୋପଟାମିଆ ଦେଖିପାରିବା, କିମ୍ବା ଚୀନ ସଭ୍ୟତା ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଭ୍ୟତା ଧରାଯାଉ, ନହେଲେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ଏହିସବୁ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଆମକୁ ଏହିସବୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କୂଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କୂଳରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଜଳରାଶି ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ସେଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ, କୃଷି ଉପରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ ହେଇପାରୁଛି, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବାରୁ ଯେତିକି ସବୁ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନଦୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପଶୁପାଳନ, ଯାହାକି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ମଇଁଷି, ମେଣ୍ଢା, ହାତୀ, ଘୁଷୁରୀ, ଓଟ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ମୋହର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା, ବାଘ, ଭାଲୁ, ଗଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବମାନଙ୍କର ଛବି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କେଉଁଠି ନା, ମୋହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମିତିକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଚିତ୍ର ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ। ଓଟମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଟର ମୋହରର ଅଙ୍କନ ଚିତ୍ର ଥିବାର ଏମିତିକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ହରପ୍ପାବାସୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ କୁକୁରର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ଜାଣି ନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସଭ୍ୟତାର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କିପରି ଥିଲା, ଶିଳ୍ପ କିପରି ଥିଲା। କୃଷି ପରି ସମୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ ହେଲା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ଶିଳ୍ପ ଚାତୁରୀ। ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ, ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ମୃତ ଶିଳ୍ପ। ଦେଖ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମିନ୍ସ ସେମାନେ କିପରି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମିତି ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାଥିଲା, ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଥିଲା ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ, ଗୋଟେ ଥିଲା ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ଥିଲା ତମର ମୃତ ଶିଳ୍ପ। ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେମାନେ ସୁନା, ତମ୍ବା, ରୌପ୍ୟ, ଟିଣ ଆଦି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରସ୍ତର, ଧୂସର ପଥର ଏବଂ ନୀଳ ପଥର ଆଦିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେପରି ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ବୟନ କରୁଥିଲେ ନା, କାର୍ପସ, ପଶମ ଏବଂ ସୂତା କାଟି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରଖାରୁ ଏବଂ ତାକୁଡ଼ିରୁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିକିରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବହୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ମୃତ ଶିଳ୍ପରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ମୃତ ଶିଳ୍ପରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଳି, ହାଣ୍ଡି, କୁମ୍ଭ, ପିଆଲି ଆଦି
ଇଟା ପତ୍ର କଉଡ଼ି କ୍ଷୁଦ୍ରଗାର ବୃତ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କିପରି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ନଗରୀ ଦ୍ୱୟ ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ନଗର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିଲା। ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, କାଶ୍ମୀର ଓ ଉତ୍ତର ମହୀଶୂର, କାଥିଆୱାଡ଼ ଆଜି ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଅଧିକ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଏପରିକି ଦେଖାଯାଏ ମୋହର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଯାଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମେସୋପଟାମିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମିଶର ସଭ୍ୟତା, ଏ ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୂର ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଦେଖ, ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ ଭାରତ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଥିଲା। ଏସିଆର ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମେସୋପଟାମିଆ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଇରାନ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କଏନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବା ସେ କଏନ୍ ନଥିଲା ତ ମୋହର, ସେ ମୋହର ଥିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟର ସଭ୍ୟତା ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ପୁରା ଦୂରଦେଶୀ ରହିଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ କ'ଣ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ମୋହର ଉପରେ ସେ କାଳୀନର ଲିପିମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମାତ୍ର ସେହି ଲିପି ଗୁଡ଼ିକର ପାଠୋଦ୍ଧାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 400ଟି ସଂକେତ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଲିପି ଗୁଡ଼ିକ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଲିପିକୁ ଛବି ଲିପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ପଦାର୍ଥର ଅର୍ଥ ବହନ କରୁଥାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବା ଲିପି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଲିଖନ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲିପିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ସମୟରେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଓଜନ ଆଉ ମାପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଣଦେଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଓଜନ ମାପର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ କେବଳ ମାପ ଓ ଓଜନ ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିଗୁଣ ସଂଖ୍ୟକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 2, 4, 6, 8, 10 ମାନେ ଦ୍ୱିଗୁଣ 2, 4, 8 ତାର ଡବଲ 16, 32, 64 ମାନେ 2ର ସ୍କୋୟାର 2ର କ୍ୟୁବ୍ 2ର ଫୋର୍ଥ ଏମିତି ଆସିବ। ଓଜନ ପାଇଁ ଫୁଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଆନୁମାନିକ 1 ଫୁଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କେତେ ନା 37.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଏହା ଲମ୍ବା ଓସାରୁ ମଧ୍ୟ ମାପା ଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ, ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀମାନେ ଧର୍ମଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ବହୁ ମୋହର, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, କାଦୁଅ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ସେ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଧର୍ମର। ପଶୁପତି ବା ଶିବ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିରେ ମାଟିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମାତୃକା ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ମୋହରରୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଶୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ମୋହରରୁ ଆମେ ସୂଚନା ମିଳିଲା। ସେ ସମୟରେ କୁବ୍ଜଭୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଥିଲା, ସେ ଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ପଶୁ ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଏବଂ ପଶୁପତିଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଏମିତିକି ବାଘ୍ର, ଭାଲୁ, ସେହିପରି ଷଣ୍ଢ, ସେହିପରି ଅନେକ ସାପ, ଏହିଭଳି ଅନେକ ପଶୁର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋହର କିପରି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କଥା କହିଥାଏ।
ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ଅନେକ ମୋହର ମିଳିଅଛି। ଏହି ମୋହର ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧନୁଶରର ଶିକାର କରିବାରେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ମୋହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶିକାରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅବସର ବିନୋଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲା। ମାନେ ଅବସର ବିନୋଦନ ମିନ୍ସ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯେମିତି ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହିପରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୋହର ଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପରିଧାନ ପରିପାଟି ସେମାନଙ୍କର ବୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ମୋହର ଓ ମୋହର ଲାଗିଥିବା ପ୍ରଣାଳୀରୁ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ପ୍ରଥା ମାନାଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଣଦେଣ ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଧରାଯାଉ ଜଣେ କୃଷି ସେ କ'ଣ କରି ତାକୁ ଦରକାର ଲୁଗା ଦରକାର କପଡ଼ା ଦରକାର ସେ କ'ଣ କରେ ଧର ଯେଉଁ କିଛି କୃଷି ଜିନିଷ ଦେବ ଯେମିତି ଧାନ ଗହମ ଦେଲା ବାଜରା ଦେଲା ସେହିପରି ସେ କୃଷି କ'ଣ କରିବ ନା ଦରଜୀ ଜଣକ ସେ ତାକୁ ଲୁଗା ଦେବ ଏବଂ ସେ ଧାନ ବାଜରା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିନିମୟ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହିପରି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଜୀବନଚକ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ଖୋଦନ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ସବୁ ଆମେ ମୋହରରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ରୁଚିସମ୍ମତ ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିରଭାସ୍ୱର କରିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଲେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କିଛି ଝଲକ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଥିବା ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାରର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ସ୍ନାନାଗାର ରହିଛି ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଲ୍ର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠିକି ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ସିଲ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିବାସୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଲ୍ ପଶୁର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏପଟେ ପଶୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଖଡ଼ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି କିଛି ଲିପି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ଲିପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହିଁ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଅଭିଲେଖରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏପରି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ମାଟିରେ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ମୃତ୍ତିକାଶିଳ୍ପ। ସେହିପରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯାହା ଆଧୁନିକ ଭାରତର କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନଗର ସଭ୍ୟତା। ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ଶୈଳୀ ଏହି ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆଧାରିତ।